ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰੇ, ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਇ। ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਈਨੀ, ਜੰਮਹਿ ਤੈ ਮਰ ਜਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰੇ, ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਇ। ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਈਨੀ, ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਇ। ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋਡਈ, ਦੁਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰੇ, ਤਿੰਨਾ ਠਾਉਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜਿਉ ਛੁੱਟਣ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ, ਦੋ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀਐ, ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ। ਪੌੜੀ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਮੁਰਾਰ, ਸੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਤਿਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੇਈ ਪੁਰਖ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਧ ਮਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੇਈ ਪੁਰਖ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਤੁਧ ਮਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਵਾਹਿ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमयी बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जुगो जुग टल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपा कीती समुचे संसार ते समुची मानुख जाति दे उपर। अमृत वेले आप जी ने सोहने सिंघासन ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अज दे ए पावन अमृतमयी बचन पावन मुखवाक जो कि सतगुरां ने बख्शिश कीते सन, सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्हां पावन अमृतमयी बचनां नूं सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। सो आओ साध संगत जीओ, इन्हां पावन मुखवाक दी विचार करन तो पहलां आपां सारे ही सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां कमलां दा ध्यान धरिए। जिवें गुरु पातशाह जी दे पावन अमृतमयी बचन हन, सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सूख, नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। आवर न सूझै दूजी ठार हार पर्यो तद्वारी, लेखा छोड़ अलेखै छूटै हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो राख लेहो। सतगुर पातशाह जी सानू स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि इदां दी अरदास बेनती करिए सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणां दे विच कि गुरु पातशाह जी किरपा करन, साडे ते भी मेहर करन कि साडी भी आप अंग संग हो के रखिया करन। जिमें पातशाह जी दे पावन वचन हन, ऊप पर्यो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिब मोया किछ आरा पार ना सूझ। इदां प्रभु परमात्मा दे चरनां दा ध्यान धरिए, प्रभु परमात्मा वाहिगुरु जी दे चरनां विच लीन हो जाइए कि एकमक हर का सेवक हर ही जेहा भेद ना जानो मानुख दिया। भाव हरि दे सेवक दे विच इस तरह का मिलन होना चाहिए है कि परमात्मा ते सेवक एकमिक हो जावन। जिमें पानी दे विच पानी नूं मिला दिता जावे ते साध संगत जो पाया होया पानी उस पानी विचों नहीं वखरा किया जा सकता। इसे तरह दुध दे विच जे दुध पा दिता जावे वो भी वख नहीं किया जा सकता, वो इको एक रूप लै लैंदा है। सो इसे तरह गुरु पातशाह जी सानू इत्थे समझा रहे हैं, भाई असी भी परमात्मा का रूप लैण लई संसार विच आए हाँ। उस मालिक परमात्मा तो विछड़ के मालिक ने कृपा की सानू ये शरीर बख्शिया ते सोहना संसार बख्श दिता। किस करके कि तुसी संसार विच जाके उस मालिक विच अभेद होना है मुड़, जिस मालिक तो तुसी विछड़ के आए हो। हुण ये भी नहीं पता कि असी किन्नियां जूना भोगण तो बाद सानू ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है। लेकिन गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई जे ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है तो इस जन्म नूं तू सफला किवें करना है, आ मैं तेनू ये ज्ञान दिना हाँ। ये तेनू मैं समझाउंदा हाँ कि तू इस मनुखा जन्म नूं किवें सफल कर सकदा है। सो साध संग जो आपां सारियां ने
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 645 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਇਨੀ ਜਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹਿਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋੜਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸ਼ਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਨ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਾਹੋ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਰੋਗ ਹਨ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ
ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, हे ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿਨਾ ਠਾਹੁਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿਨਾ ਠਾਉਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਥਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੌਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਠੌਰ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਛੁੱਟਣ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਦੋਹ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਉ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ
जो सेवह संत मुरार से भव जल तर गया। जो बोले हर हर नाऊं तिन जम छड़ गया। सतगुरु पातशाह जी के पावन बचन हैं, तिथै तू समरथ जिथै कोई नाए, उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे। सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाए। साध संगत जीओ, पातशाह जी फरमान करते हैं, वो मेरा मालिक ते उत्थे भी अपने प्यारियां दी रखिया करता है जिथे कोई रखिया नहीं कर सकता। वो माँ दे अगन दे विच भी आप साडा सहायक बनता है। उस अग्नि दे विच आप साडे सिर ते हथ रख के साडी पालना करता है। तिथै तू समरथ जिथे कोई नाए, उथे तेरी रख अग्नि उधर माए। सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाए। भवजल बिखम असगाओ गुर शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। कल मैं एहो पुन्न गुण गोबिंद गाए। सब सैनू कृपाल संभाले। साहे साहे बिरथा कोई ना जाए। जे आवे तुद आए। जे कोई गुरु दे प्यार विच भिज के गुरु दी शरण विच आ जाता है, वो मेरा मालिक प्रभु परमात्मा उन्होंने अपने विच ही मेल लैंदा है। जो मनुख सच्चे हरि नूं सेवदे हन, वो संसार समुंदर तो तर जाते हैं। पातशाह जी ने इस पौड़ी दे विच इहो सानू समझाया है, भाई जो बोले हर हर नाऊं तिन जम छड़ गया। जो इस रसना तो हरि वाहिगुरु दा नाम सिमरदे हन, जो मनुख हरि दा नाम सिमरदे हन, उन्हां नूं जम छड़ जाता है। कदे भी जम उन्हां दे नेड़े नहीं आ सकता। से दरगह पैदे जाए जिन्ना हर जप लिया। गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, से दरगह पहदे जाए जिन्ना हर जप लिया। वो दरगाह विच सन्माने जाते हैं जिन्हां ने हरि दा नाम जपिया है। उन्हां नूं दरगाह दे विच सन्मानित किया जाता है। हर सेवै सेई पुरख जिन्ना हर तुद में आ। पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई एहो जे जीव जिन्हां नूं उस तुर दरगाह दे विच सन्मान दिता जाता है, पर हे हरि जिन्हां उत्ते तेरी मेहर होंदी है, वो मनुख तेरी भगती करते हैं। सतगुर दे सन्मुख हो के भरम दे डर तो दूर हो जाते हैं, जिन्हां ते तुसी आप कृपा दी मेहर दी नदर कर दवो। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भरम भाओ गया। जेड़े प्यार दे विच परमात्मा दे नाम सिमरन करते हैं, परमात्मा दा नाम सिमरते हैं, गुरु पातशाह फरमान करते हैं, वो मालिक मेहर कर दिंदा है। हे प्यारे मैं भी सदा तेरे गुण गावा, मेरे ते भी तू मेहर कर। गुण गावा कि हे मेरे मालिक मैं सदा ही तेरे ही गुण गावंदा रवां। एहो जी मेरे ते मेहर कर दवे, मेरे ते बख्शिश कर, ताकि मेरे अंदर जिहड़ा जम दा भै है वो दूर होवे ते मैं सचमुच ही सतगुर दे चरनां दा भवरा बन के सतगुर दे चरनां दी धूड़ी दा आनंद माणा ते गुरु दे शब्दां नूं मन विच हिरदे रूपी घर विच धारण कर सकां, ताकि मेरा ये जिहड़ा लोक है ये भी सवर सके ते परलोक भी मेरे सोले हो सकन। सो साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जिन्हां ने कि आप जी ने
इन्हां पावन बचनां दा आनंद प्राप्त किया है, इन्हां पावन बचनां दी विचार नाल सांझ कीती है। सो साध संग जो दासां पासियों विचारां करदियां अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। सो साध संगत जो जे किसी कोई माई भाई का चंगा सुझाव होवे, जो दास नाल सांझ करना चाहुंदा होवे ते आप जी दास नाल सांझ कर सकते हो जी। ये दास दा इंडिया का नंबर है जी, आप जी नोट करो 8750 10 6375। इस नंबर ते आप जी दास नाल सांझ कर सकते हो, जा आप जी चकदे टीवी की वैबसाइट ते भी अपने सुझाव दे सकते हो, ताकि वो सुझाव दास तिकर पुज सकन ते दास आप जी नाल होर प्यार दे विच परमात्मा दे गुणा दी वख्यान कर सके। सो साध संगत जी बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।